विवाह मनुष्य जीवनर एक तात्पर्यपूर्ण घटना। सेही भली आदिवासी माने मध्य पिला छुआंक बापा माँ होई सुखरे घर संसार करी वैवाहिक बंधन रे बांधी होई रहिबाकु भल पाती। विवाह परवर्ती समय रे जनक समाजर पूर्णांग सदस्य भाव में विचार करा जाए। जनजाति समाज रे परिवारर भूमिका गुरुत्वपूर्ण। समस्त आदिवासी संप्रदाय रे सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रर कार्यावली परिवार को केंद्र करी परिचालित होइथाए। सेमाने विश्वास करिथांती जे विवाह केवल गोटी जन्म पाई उद्दिष्ट नुहे, बरं यह जन्म जन्मांतर पाई उद्दिष्ट। ओडिशा रे प्राय 64 प्रकारर स्वीकृति प्राप्त जनजाति बसवास करिथांती। गोटी जनजातिर विवाह अन्य जनजाति मध्यरे होई न थाए। साधारणतः गोटी जनजाति संप्रदायर विवाह सेई जनजाति मध्यरे सीमित होई रही थाए। गोटी आदिवासी संप्रदाय मध्यरे एकाधिक वंशर लोक माने रही थांती। मात्र समवंशीय विवाह जनजाति संप्रदाय मध्यरे निषेध। कारण गोटी जनजाति वंशरे रहिथिबा प्रत्येक नारी एवं पुरुष निजकु भाई भौणी बोली विचार करिथांती। तेणु आदिवासी माने सेमानक संप्रदाय रहिथिबा अन्य वंशरे विवाह संपन्न करिथांती। मात्र वर्तमान समय रे आधुनिकतार प्रभाव रे सेई विवाह चलनी रे बहु परिवर्तन संघटित हेलानी। आदिवासी समाज रे झियोटी रजस्वल हेबा परे बा मासिक ऋतुस्राव आरंभ हेबा परे से विवाह योग्य बोली विवेचना करा जाए। सेही भली पुओटीए रोजगारक्षम हेबा परे ताकु विवाह योग्य बोली धरा जाए। झियोटीर एही समय रे शारीरिक परिवर्तन लक्ष्य करा जाए। सेही भली पुओ मानकर काखरे चुटी बा बाल उठिबा और निश उठिबा इत्यादि तार विवाह बयस हेला बोली धरा जाए। एहा परे परिवारर लोक माने सेमानकर विवाह निमंते चेष्टा करिथांती। आदिवासी संप्रदाय रे विभिन्न विवाह प्रथा रहिथिबा देखा जाए। जनजाति संप्रदाय मानकरे कन्या को अधिक सम्मान और गुरुत्व दिया जाए थाए। पुओ घर पक्षरु प्रस्ताव आनी विवाह स्थिर करा जाए, जाहाको प्रस्तावित विवाह कहा जाए। गृहर मुरबी तथा बापा माँ विवाह प्रस्ताव रे अभिभावकर भूमिका नहीं थांती। सेमाने कन्या चयन करी पुओ को विवाह निमंते राजी कराई थांती। अन्य केतेक क्षेत्र रे पुओ प्रथमे निजर विवाह पाई कन्या चयन करी पितामाता और अभिभावक मानकु जणाए। अभिभावक माने पुओ ठीक करथिबा कन्या निर्वाचन उपरे प्राथमिक अनुसंधान करी सठिक भाविले मध्यस्थी माध्यम रे प्रस्तावटी को चूड़ांत करबा पाई आगे थांती। बरघर पक्षरु लोक माने आसी कन्या घरे पहुंची थांती। झियो घर गाँवर मुखिया एवं अन्यान्य ग्रामवासी उपस्थिति रे कन्यामूल आलोचना करी स्थिर करा जाए। आदिवासी मानक समाज रे पुओ माने यौतुक नहीं न थांती, बरं कन्या को विवाह करने निमंते पुओटी को कन्या मूल्य देवाकू पड़ी थाए। बेले बेले विभिन्न जनजाति संप्रदाय रे झियो माने उपयुक्त कन्या मूल्य न पाइबा फल बहुदिन धरी अविवाहित रहिथिबार देखा जाए। पुओ माने कर्मठ झियो मानकू स्त्री भाव में ग्रहण करने को आग्रह प्रकाश करिथांती। केतेक स्थल रे विवाह स्थिर हेबा पूर्वरु झियर मत मध्य निया जाय थाए। बाहागर दिन बरपक्ष बर को धरी कन्या घरे पहुंची थांती। बरपक्षक सहित निर्धारित कन्या मूल्य दियानिया पर्व समाप्त हेबा परे बरपक्ष और कन्या पक्षर लोक एकाठी मिसी झियो को धरी बरर गाँ को आसी थांती। सेठारे आनंद उल्लास और नृत्य गीत सह विवाह संपन्न होई थाए। आदिवासी समाज रे प्रचलित एक कन्या सुना विवाह प्रथा प्रायतः दृष्टिगोचर होई थाए। कन्या अपहरण विवाह आदिवासी समाजर एक आदिम प्रथा। वर्तमान समय रे
ଏହି ପ୍ରଥା ପ୍ରାୟତଃ କମ୍ ହେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଅପହରଣ ବିବାହ ପ୍ରଥାକୁ ଝିକା ପ୍ରଥା ବୋଲି କହନ୍ତି। ସାନ୍ତାଳ, କୋଲ୍ହ, ହୋ, ମୁଣ୍ଡା ପ୍ରଭୃତି ଆହୁରି ଅନେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଏହାକୁ ଅପରଟିପି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ବିଭିନ୍ନ ନୃତ୍ୟ ଆସର, ମେଳ ଉତ୍ସବମାନଙ୍କରେ କନ୍ୟା ଅପହରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁଅ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଗଣ୍ଡଗୋଳର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ପୁଅ ସହ ତାର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନେ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରି କନ୍ୟାକୁ ଧରି ଗ୍ରାମକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରି ଏହି ବିବାହକୁ ସମ୍ମତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ପୁଅ ଘର ଜୋରିମାନା ଦେବା ସହ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ଭୋଜିଭାତ ଦେଇ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରି ତାର ବୈବାହିକ ଜୀବନଯାପନ କରିଥାଏ। ପ୍ରେମ ଓ ପ୍ରଣୟ ବିବାହର ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପ୍ରେମର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ବିବାହର ତୁଙ୍ଗ ସୌଧ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଏହି ଶାଶ୍ୱତ ନିୟମରୁ ଆଦିବାସୀମାନେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ କେମିତି? ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଚିରାଚରିତ ମୁକ୍ତ ପରିବେଶ, ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ଆସର, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ମିଳିମିଶି ଦେହ ଲଗାଲଗି ହୋଇ କାମ କରିବା ଓ ମିଳିମିଶି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ଅବକାଶ ଓ ଅବସର ପ୍ରେମ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ପ୍ରେମ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିବାଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ବହୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଏହି ପ୍ରେମ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଗଦବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଲୁଥୁଲିଆ, ଜୁଆଙ୍ଗ ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ମନାମନି, କୋଲ୍ହ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ରାଜି ଖୁସି, ଭୂଇଁଆ ସମାଜରେ ଧରିପଳା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରେମ ବିବାହର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ବିବାହ ପ୍ରଥାରେ କେତେକ ସାମ୍ୟ ଓ ବୈଷମ୍ୟ ଭାବ ରହିଥିବା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ବେଳେବେଳେ ଏହି ପ୍ରେମ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ, ପିତାମାତା କିମ୍ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମର୍ଥନ ନ ମିଳିଲେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାର ନଜିର ରହିଛି। ବେଳେବେଳେ ଏକତରଫା ପ୍ରେମର ପରିଣତି ଅନୁଯାୟୀ ପୁଅଟିଏ ଝିଅକୁ ବଳପୂର୍ବକ ନେଇ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପୁଅଟିକୁ ଏକତରଫା ଭଲ ପାଇ ବସିଲା, ତେବେ ସେ ପୁଅ ପରିବାରରେ ଜବରଦସ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଏବଂ ପୁଅର ପରିବାର ତାକୁ ଘୃଣା ନ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାର ନଜିର ରହିଛି। ଝିଅମାନଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ଏକତରଫା ପ୍ରେମକୁ ଆଦିବାସୀ ଅନାଦର ପୈଶମଲି ବିବାହ କୁହାଯାଏ। ପୁଅ ଘରର ପରିବାର ପୁଅକୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ସେହି ଝିଅ ସହ ବିବାହ କରାଇଥାନ୍ତି। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରଥା ପ୍ରାୟତଃ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। କେବଳ ଶବର ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଅପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କା କନ୍ୟା ବିବାହ ରହିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। କାଳକ୍ରମେ ଏହି ପ୍ରଥା ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଧବା ବିବାହ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ରହୁଛି। ବିଧବା ମହିଳାଟି ତାର ସ୍ୱାମୀର ସାନ ଭାଇ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଭାଇକୁ ବାହା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିଥାଏ। ବିଧବା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବିବାହ କରୁଥିବା ପୁଅକୁ କନ୍ୟା ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଲୋଧା ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ବିଧବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିବାହ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଗ୍ରାମ ସଭାକୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ କିମ୍ବା ଜମି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସାନ୍ତାଳୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ବିଧବା କନ୍ୟା ବିବାହ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କନ୍ୟାକୁ ମିଳିଥିବା କନ୍ୟା ମୂଲ୍ୟର ଅଧା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଶାଳୀ କିମ୍ବା ଭାଉଜକୁ ବିବାହ କରିବାର ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ଅଳ୍ପ ବୟସର ପୁରୁଷମାନେ ପୁନର୍ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ପୁଅ ନଥାଇ ଝିଅ ଥାଏ ଏବଂ କୌଣସି କାରଣରୁ ସେ କନ୍ୟା ଅସୁନ୍ଦରୀ, ପଙ୍ଗୁ କିମ୍ବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସହ ତାର ବିବାହ ବୟସ ଗଡ଼ିଯାଇଥାଏ, ତେବେ ପରିବାରର ଲୋକେ ବଂଶ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବଂ ଝିଅର ସୁଖଭୋଗ ପାଇଁ ଘର ଜୋଇଁଆ ବର ଖୋଜିଥାନ୍ତି। ଘର ଜୋଇଁଆ ବରଟି ବିବାହ ପରେ ତାର ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରହି ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଦେଖାଶୁଣା କରିଥାନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟମାନଙ୍କରେ
ବହୁ ବିବାହ ପ୍ରଥା ରହିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକାଧିକ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତତାର ସୂଚକ ହୋଇଥାଏ। ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ରହିଥିବା ଏକ ଅସାଧାରଣ ବିବାହ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ଶ୍ରମ ବା ସେବା ଦେଇ ବିବାହ କରିବା। ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ବିବାହ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗରିବ ଘରର ପିଲାଟିଏ କନ୍ୟା ମୂଲ୍ୟ ଦେଇପାରିନଥାଏ। ତେଣୁ ସେ କନ୍ୟାର ଘରେ କନ୍ୟା ମୂଲ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରମଦାନ କରିଥାଏ। କନ୍ୟା ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ମୂଲିଆ ଭଳି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଗ୍ରାମ ସଭାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ତାହା 2 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 3 ବର୍ଷ ବି ହୋଇପାରେ। କନ୍ୟା ମୂଲ୍ୟ ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କନ୍ୟା ମୂଲ୍ୟ ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଝିଅ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରେ ନାହିଁ। କନ୍ୟା ମୂଲ୍ୟ ପୂରଣ ହେବା ପରେ ପ୍ରଚଳିତ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ବିବାହ କରାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ବିବାହ ସାଧାରଣତଃ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମାଜରେ ରହିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି ସମସ୍ତ ବିବାହ ପଦ୍ଧତିକୁ ବାଦ୍ ଦେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟମାନଙ୍କରେ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦର ପରମ୍ପରା ସହ ପୁନଃ ବିବାହର ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟମାନେ ଏବେ ଅଣ ଆଦିବାସୀ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ବିଭିନ୍ନ ବିବାହ ବିଧିମାନ ଅନୁକରଣ ବା ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ବିବାହ ସମୟରେ ପୁରୋହିତ ନିଯୁକ୍ତି, ବେଦି ପାଇଁ ଛାମୁଣ୍ଡିଆ କରିବା ଅଥବା ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗୀନ କନା ବା ଚାନ୍ଦୁଆ ଟାଙ୍ଗିବା, ହାତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବା ଓ ଫିଟିବା ଭଳି କେତେକ ଚଳଣୀକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇ ସାରିଲେଣି। ଏହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ପରମ୍ପରା ଯେ ସେମାନେ ହରାଇ ବସୁଛନ୍ତି ତାହା ସେମାନେ ହୃଦ୍ବୋଧ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି।